Sharanappa, good morning. Very good. Okay. So today we have taken a new lesson. Hello, my dear students. Open your textbook. All of you open your textbook. Yes, sir. Pattern mark. Right, okay. Gentlemen of Rio and Medio. Here, this lesson is written by John A. Sidilo. In this lesson, hello, last bench, listen here. In this lesson, gentlemen of Rio and Medio. Gentleman means a soft man, a kind man. Gentleman means a soft, humanity-based man. Is it? He did not trouble any other. That is why he called as a gentleman. Okay? That gentleman is lived in Rio and Medio. Rio and Medio is the name of the place. Name of the place. Okay, this is a lesson written by John A. Sidilo. John A. Sidilo is a lawyer. He is a lawyer. He told the story of his own case. ಅಂದರೆ ಈ ಜಿಯೋನ್ ಎ ಸಿಡಿಲೋ ಒಬ್ಬ ಲಾಯರ್. ಆ ಲಾಯರ್ ಹತ್ರ ಅನೇಕ ಕೇಸ್ಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತವೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಯರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಈಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಜಿಯೋನ್ ಎ ಸಿಡಿಲೋ ಇಸ್ ಎ ಆಥರ್ and also storyteller. Are you understand? Okay. Okay, see the textbook very carefully. Okay, I am asking questions. That's why you see the textbook. Okay, right. It took months of negotiation to come to an understanding with the old man. It took months of negotiation. So, to come to an understanding with the old man, he was in no hurry. What he had the most of was time. He lived up in Rio and Medio, where his people had been for hundreds of years. He tilled the same land they had tilled. His house was small and wretched, but quaint. The little creek ran through his land. His orchard was glamoured and beautiful. Okay, students. Here, the lesson written by Sidilo is mainly a buying and selling of a property. Buying and selling of the property. So when we buying or selling of the property, it is take so many times, the long times, is it not? So how many times it take? Months. Months time was take the negotiation. Here, Rio and Medio. What is Rio and Medio? Write down. Rio and Medio. ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಬಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಯೋ ಇನ್ ಮೀಡಿಯೋ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ in Santa Fe country. A place Santa Fe country. ಅದು ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು. ಇಲ್ಲಿದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. As like the Kalkeri is a place, it is in the Mundragi Taluk and Gadag district and Karnataka state, Indian country. In the same way,
Rio in Medio, a place, a Santa Fe country in a New Mexico, United States. Are you understand? Yes, sir. Okay. And also negotiation. Negotiation means official discussion. What does it mean? It means negotiation. Negotiation. Negotiation means official discussion. Official discussion. Okay, official discussion means ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಚರ್ಚೆ. ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಚರ್ಚೆ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು, ಅಂತಸ್ತನ್ನು ನಾವು ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದು ಭಾಳ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೋ ಹರಿ. ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಹರಿ. And he also he lived in Rio and Medio where his people had been hundreds of years. ಅವರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅವರ ಪೂರ್ವಕರು ಏನು ಹೊಲವನ್ನು ಉಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ಜಮೀನನ್ನು ಇವರು ಕೂಡ ಉಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಡ್ ಇಸ್ ಹೌಸ್ ವಾಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ರೆಚ್ಡ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ರೆಚ್ಡ್, ಸಣ್ಣದಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ರೆಚ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್. ರೆಚ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್. Wretched means unpleasant. S-A-N-T. Pleasant. Okay. Right. S-A-N-T. Unpleasant. And also quaint. Quaint means unusual. Q-U-A-I-N-T. Quaint means unusual. Unusual ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ. unusual ಅಂದರೆ ಏನು? ವಿಶೇಷತೆ. All of your people are building as a wall. It is an old fashioned house. ಇದು ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಮನೆಗಳ ಥರ ಇತ್ತು. That is called as quaint. Small. The little creek ran through his land. His orchard was granary. Orchard means a piece of land. Orchard means a piece of land. Fruit trees grown. ಈ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡಗಳು ಮತ್ತು ಮರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು? ಆರ್ಚರ್ಡ್. ಆರ್ಚರ್ಡ್. And granary and beautiful. Granary means a branch of tree. Granary means a branch of a tree. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನಿನ ಮನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The day of the sale he came into the office. ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯಿತು, ಒಂದು ದಿವಸ ಬಂತು, ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ದಿವಸ ಬಂತು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ. His coat was old, green faded. I thought of Senator Cotton, who has been such a power with these people up there in the mountains. ಈ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನಿನ ಕೋಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಫೇಡೆಡ್. ಫೇಡೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್. And Senator Cotton means a person who is lived in the Senator Cotton, who has been such a power with these people up there in the mountains. ಅವ್ರ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ಮೌಂಟೇನಿನ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. And perhaps it was one of his old Prince Albert. He wore gloves. ಅವರೇನು ಕೈಗೆ ಏನಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು? ಅವರು ಗ್ಲೌಸಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು.
They were old and torn, and his fingertips showed through them. ಆ ಗ್ಲೌಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? The gloves was old and torn. ಹರಿದೋಗಿತ್ತು. They were old and torn, and the fingertips showed through them. He carried a cane, but it was only the skeleton, a worn out umbrella. ಮತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಹರಿದೋಗಿತ್ತು. ದ ಓಲ್ಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್, ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರ ಥರ ಅದು ಇತ್ತು. ದ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್. ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವೀಗ ಮಾಂಸ ಖಂಡಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ನೋಡೋಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಮಾಂಸ ಖಂಡಗಳೆಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬರೀ ಮೂಳೆಯಿಂದ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರ ಭಯಾನಕವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹಂಗೆ ಆ ಕೊಡೆ ಏನಾಗಿತ್ತದು? ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರ ಥರ ಅದು ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ಅದು ಹಳೆದಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಹೈಂಡ್ ಹಿಮ್ innumerable kin, dark young man with eyes like a gazel's. ಯಜಮಾನ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದ. ಆ ಯಜಮಾನನ ಜೊತೆ ಹುಡುಗ ಯಾಕಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದ. ಆ ಹುಡುಗನೂ ಕೂಡ ಹೆಂಗಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಎ ಡಾರ್ಕ್ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬೋರ್ ಟು ಆಲ್. The old man bowed to all of us in the room. ರೂಮ್ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ವ್ಯವಹಾರ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೆಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ? ಬೋರ್ಡ್ ಏನಾಗಿದ್ದಂಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪೀಪಲ್. ದೆನ್ ಈ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಈ ಹ್ಯಾಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದವರು? ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದು ಹಿಂಗೆ ಈ ಥರ ಹಾಕೊಂಡ. ಈ ಥರ ಇನ್ನು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನದು? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಶೋ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಶೋ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಒನ್ಸ್ ಡಿಡ್ ದಟ್ ಎ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಜಾನಿಟರ್. ಹೆಂಗೆ ಅವ್ನು ಟೋಪಿಂಗ್ ತೆಗೆದ ಅಂದರೆ, ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್. ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್, ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯ ನಟ. ಯಾರು? ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್. ಅವರು ಮಾತಾಡದೇನೆ ಬರೇ ತನ್ನ ಬಾಯಿಯ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನಗಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್. ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಹ್ಯಾಟನ್ನು ಹಿಂಗೆ ತೆಗಿತಾನೆ, ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನೋ ಫಿಲ್ಮ್ನಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನೋ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಥರ. ಈಗ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನು ಕೂಡ ಆ ಥರ ಹ್ಯಾಟನ್ನು ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದು ಈ ಥರ ಹಾಕೊಂಡ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಚಾರ್ಲಿ Chaplin in the film Bang. In the same way, the old man is also remove his cap slowly and carefully. It shows respect to the people. Then he handed his things to the boy that stood obediently behind the old man's chair. ನೋಡಿ, ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಚೇರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಿದ್ರು? ದ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್. ದ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ behind the old man. It shows the respect and obedient. Obedient means vinaya. ವಿನಯದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. There was a great deal of conversation. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು? ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರು? ಈಗ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಗ್ರೇಟ್ ಡೀಲ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ರೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ, ಊರಿನ ಕಡೆ ಮಳೆ ಹೆಂಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವ್ರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದು ನಾವು. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಫೈನಲಿ ವಿ ಗಾಟ್ ಡೌನ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಎಸ್ ಹಿ ವುಡ್ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಗ್ರೀಡ್. ಮಳೆ ಮಾತುಕತೆ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು? ಹಲೋ ಮೀಡಿಯರ್ ಬಾಯ್, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು? ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಏನು ವಿಷಯ ಅದು? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಯಿತು, ಮಾತುಕತೆ ಆಯಿತು, ಏನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಯಿತು, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಇಸ್ ಇಟ್? ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಿಗೆ ಬಂದರು ಅವರು. ಫೈನಲಿ ವಿ ಗಾಟ್ ಡೌನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್. ಫೈನಲಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಫೈನಲಿ agreement. Yes, he would sell
He would sell as he had agreed for $1,200. How many dollars? $1,200 ಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಯಾರು? ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? 1,00,000 1 ಎಕರೆ ಅಂತೀವಿ. ನಾವು ಕೊಡೋರು. ದ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಈಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಲ್ 1 lakh rupees. ಬಟ್ ಬೈಯರ್ ತಗೊಳೋನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? 1,00,000 ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ, 80,000 ಕೊಡೋರು. ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ನಾವು 9,000 ನಾವು ಕೊಡಲ್ಲ. ಇದು ಚರ್ಚೆ. ಇಸ್ ಇಟ್? ಅವತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಇವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಮಂತ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಡೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಈಗ $12,000 ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಹೌ ಮೆನಿ ಡಾಲರ್ಸ್? $1,200. Write down. $1,200. Fix. How many dollars? $1,200 in cash. ಮತ್ತೆ ಏನನ್ಬೇಕದು? In cash. ಇದು ಚೆಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. Is it? That is not a good. In cash. Agreement. What is agreement? Give $1,200 in cash. We would buy, and the money was ready. Don Anselmo, I said to him in Spanish. What is the name of the old man? Don Anselmo. Write down. A old man ಹೆಸರೇನು? Don Anselmo. Don Anselmo. Don Anselmo. ಇದು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿತ್ತು? ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್. ಈ ಡಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸರ್. ಏನಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಸರ್ ಅಂತೆ. ಈ ಡಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್? ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್. Spanish language. What is the meaning of Don? Sir. What is the name of the old man? Don Anselmo. Don Anselmo agreed for $1,200. Okay. You remember, we have made a discovery. You remember that we sent that surveyor, that engineer, up there to survey your land so as to make the deed. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಜಮೀನನ್ನು ಮಾರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಫಸ್ಟು ಜಮೀನನ್ನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಳತೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ? 3 ಎಕರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯೂಶಲ್ 3 acres. ಬಟ್ ಹೂ ಮೆಜರ್ಡ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್? ಸರ್ವೇಯರ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್, ದೆನ್ he fixed the rate. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಡೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತೀವಿ? ಡೀಡ್. ಸರ್ವೇಯರ್ ಬರಬೇಕು, ಅಳತೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ ರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಡೀಡ್. ಸೊ ವೆಲ್, ವಿ ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ಯು ಓನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 8 acres. ಹೌ ಮೆನಿ acres? 8 acres ಇರುತ್ತೆ. 8 acres. ACRES. 8 acres. Now, more than 8 acres ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾವು. How many acres? More than ACRES. acres. ನೋಡಿ, ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ದ ಡಾನ್ ಆನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮೆನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ? ಓಕೆ, ದ ನೇಮ್ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮೆನ್ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ, ದೇರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 8 acres. ಅಳತೆ ಮಾಡಿದರೆ, when we measure the land, there are more than 8 acres. ಬಟ್ ಅವ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, 8 ಎಕರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. 8 ಎಕರೆಗೆ ಎಷ್ಟು? $1,200. ಆದರೆ ಸರ್ವೇಯರ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಸರ್ವೇಯರ್ ಬಂದು ಆ ಜಮೀನನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ 8 ಎಕರೆಗಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. 8 ಎಕರೆಗಿನ್ನ 8 ಎಕರೆಗಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ಬೆಲೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ದ ಡಾನ್ ಆನ್ಸೆಲ್ಮೋ
did not agree to take the extra money. ಅವನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಸರ್ವೇರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಂದು 8 ಎಕರೆ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆದರೆ 8 ಎಕರೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ನೀನು $1,200 ತಗೊಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ಏನಂತ ಅನ್ಬೇಕು, ಮೂರ್ಖ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾ? ಅವ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನು ತಗೋ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಡಾನ್ ಆಲ್ಸನ್ಮೋ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಗ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನಂತ ಕರೆದ್ರು, ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು, ಸಾಫ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಮುಗೀತು. ನಾವು ನೀವಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು 8 ಎಕರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಪ್ಪ, ಈಗ $1,200 ಅಲ್ಲ, 16 ನಾವು ಡಾಲರ್ಸನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಜೆಂಟ್ಲ್ಮನ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಸೊ you remember that we sent that surveyor, the engineer, up there to survey your land as to make the deed. Well, you find that you own more than 8 acres. He tells us that your land extends across the river and that you own almost twice as much as you thought. Twice means $1,200 ಗೆ twice ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಯಿತು? $2,400. ನಿನ್ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದರದ್ದು? $2,400 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ನೀನೆಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? $1,200 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅವ್ರು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ? 24 ಕೊಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ವೇರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದ ಡಾನ್ ಆಲ್ಸನ್ಮೋ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಗ್ರಿ. He did not know that, and now Don Anselmo, I added, these Americans are Beano gent. They are good people and they are willing to pay you for additional land as well at the same rate per acre, so that instead of $1,200 you will get almost twice as much, and the money is here for you. ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಇವರು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅಮೇರಿಕನ್ಸಿಗೆ. ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ನ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಡಾನ್ ಆಲ್ಸನ್ಮೋ? ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್. ಅವರು ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್. ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಅವರು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಗಿವ್ ದ ಟ್ವೈಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ he told, he did not change his voice and promise. ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಹಂಗಾಗಿ ಅವನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಡಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. The old man hung his head for a moment in thought, then he stood up and stared me. Friend, he said, I do not like to have to speak to me that manner. I kept still and let him have his say. ನೋಡಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದ ಸರ್ವೈವರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಡಾನ್ ಆಲ್ಸನ್ಮೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ನೇಹಿತನೇ, ಫ್ರೆಂಡ್, ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮುಗೀತು. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅದು ಲಾಭ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಗೇನ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮೈ ವಾಯ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೋಬೇಕೇ ಹೊರತು ಈ ಹಣದ ಆಸೆಗೆ ನಾನು ಬೀಳಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ಮಾತು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಇರಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಲ್ಲ? ಜೆಂಟ್ಲ್ಮನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಸ್ಪೀಕ್ ವಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ದಟ್ ಸ್ಪೀಕ್. ನಾವು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅವರಿಗೆ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಬಂದು ಕಿವಿ ಊದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ನಿನಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗಂತ. ರಾತ್ರಿ ಆಗಲೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದು? ಇಲ್ಲ ರೀ, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ತಪ್ಪಾತು, 2 ಲಕ್ಷ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಜೆಂಟ್ಲ್ಮನ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಜೆಂಟ್ಲ್ಮನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಫಿಕ್ಸ್ ದ ವಾಟ್ ಹಿ ಸೇಸ್, ಯು ಫಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ವಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ. I still and it am to say, I know these overrun the orchard and the Americans are good people. Americans are good people, and that is why I have agreed to sell to them
ಬಟ್ ಐ ಡು ನಾಟ್ ಕೇರ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಸಲ್ಟೆಡ್. ನಾನು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಡು ನಾಟ್ ಗಿವ್ ದ ಇನ್ಸಲ್ಟ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಸೆಲ್ ಮೈ ಹೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ $1,200 ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್. ಸಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬರೀ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮನೇನೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? 8 ಎಕರೆ ಮತ್ತು ಮನೆ $1,200ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಹೂ ಸೆಡ್ ದಿಸ್? ಡಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋ. ಐ ಆರ್ಗ್ಯೂಡ್ ವಿತ್. ಐ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ? ಐ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಆಥರ್. ಐ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಲ್ಲಿ? ಆಥರ್. ಅವ್ರ ಲಾಯರ್, ಅವರೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಐ ಆರ್ಗ್ಯೂಡ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ಹಲೋ, ಅವನು ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದಂತೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನೀನೇನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನೆಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ, 8 ಎಕರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಾ, ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬಂತು? ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ. ನೀನೇನೋ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಅವ್ರು ಪಡೆ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಿನಗೇನಾಗೈತೆ ಅಂತ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಯೂಸ್ಲೆಸ್. Finally, he signed the deed and took the money, but refused to take more than the amount agreed upon. Then he shook hands all round, put on his raised gloves, took his stick, and walked out with the boy behind him. Finally, ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು? ಒಪ್ಪೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನೇನು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಅವನು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಆಸೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇರಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನಿನ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಥರ ಇತ್ತು. $12 ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, 24 ಡಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರ ಖುಷಿ ಮುಖ ಏನಾಗಬೇಕು? ಅವ್ರದ್ದು ಖುಷಿ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. $1,200 ಅಲ್ಲ, 24 ಅಲ್ಲ, 3 ಪಟ್ಟಾದ್ರೂ ನಾನು ತಗೊಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಿಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅವನು ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ ಹೊರಗಡೆ. ಐ ಆರ್ಗ್ಯೂಡ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತದು? ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ಹಿಯರ್ ವಿ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಲೆಸನ್ಸ್. ವಿ ಸ್ಟಿಕ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಓನ್ ವಾಯ್ಸ್. ಜೆಂಟ್ಲ್ಮೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಚನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ? ವಚನ. ಮಾತು ಆಡಿದರೆ ಹೋಯಿತು, ಮುತ್ತು ಹೊಡೆದರೆ ಹೋಯಿತು, ವಚನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣರು ವಚನ ಕೇಳಿದ್ವು, ಅದು ವಚನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಾತು ಬೇರೆ, ವಚನ ಬೇರೆ. ವಚನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯಿತು. ವಚನ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ನಷ್ಟ ಬಂದರೂ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನಾವು ಜೆಂಟ್ಲ್ಮನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರನ್ನ ಕರೆಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮೆಜರ್ ವಿತ್ ದ ವೆಲ್ತ್. ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಮೆಜರ್ ವಿತ್ ದ ವೆಲ್ತ್, ಮೆಜರ್ ವಿತ್ ದ ವಾಯ್ಸ್. ಅವರ್ ಜೆಂಟ್ಲ್ನೆಸ್, ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್, ಕೈಂಡ್ನೆಸ್, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರು ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು? ಡಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋ. ಬಟ್ ಟುಡೇ, ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ? ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಲಾಭದ ಕಡೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಜನಗಳು. ಹೌದಲ್ಲ? ಲಾಭ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಆಡಿದ ಮಾತು ಚೇಂಜ್. ನಾನು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಾಕ್ಷಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಕೇಳಿ ಮುನ್ನ ಅವನಂತಾನೆ, ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು? ನಾವು ಹೇಳಿಲ್ಲ. $1,200 ಅಂತ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ನವೇಡೇಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಕೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮೆನ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಎಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೋಸ ಮಾಡುವವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಲಾಭ ನಷ್ಟವನ್ನು ನೋಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಭಾಳ ದಿವಸ ಇರಲ್ಲ. ಉಳಿಯೋದು ಯಾವುದು? ಜೆಂಟ್ಲ್ನೆಸ್. ಉಳಿಯೋದು ಯಾವುದು? ಜೆಂಟ್ಲ್ನೆಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಬಿಕಮ್ ನಾವೇನಾಗಬೇಕು? ಜೆಂಟ್ಲ್ಮೆನ್ ಆಗಿ
ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ನಾವು ಲಾಭ ನಷ್ಟದ ಕಡೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್? ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನಾವೇನು ಕಲಿಬೇಕು? ಜೆಂಟ್ಲ್ಮನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೋವನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಅವಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ನಷ್ಟ ಆಗಲಿ ಆ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.